السلام عليكم. أستاذ سي محمد. مرحبا، وعليكم السلام. عليكم السلام. توكلوا على الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تونس، تحياتي لكم الكل وشكرا على التقديم. مرحبا 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 أختي. عايش خويا، الله يخليك. ميرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بضيف ندوتنا الكريم. أيها المتتبعون الأعزاء، نحييكم بتحية من القلب. حضوركم شرف للبوابة الرئيسية لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمغرب. في إطار المجهودات المبذولة والتي تسهر عليها البوابة الرئيسية لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمغرب، وذلك لتوعية أساتذة التربية البدنية والرياضية في المغرب والوطن العربي، والسعي نحو توفير القدر الكافي للمعلومات في المجال المعارفي. تدخل هذه الندوة التفاعلية عن بعد تحت عنوان نظرة حول التهيئ البدني في الوسط المدرسي، من تقديم الأستاذ المقتدر سي محمد حيدة، أستاذ مبرز ومؤطر بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط. حتى لا أطيل عليكم، أعطي الكلمة للأستاذ المقتدر، فليتفضل مشكورا. شكرا أستاذي، ومرحبا بالجميع في البوابة الرئيسية لأساتذة التربية البدنية والرياضة. سعيد بتواجدي معكم لأول مرة، وسعيد بتواجدي مع ثلة من الأصدقاء، أساتذة، مفتشون، طلبة الأساتذة، طلبة مهن الرياضة في قنيطرة، إخوان، أصدقاء. سعيد بتواجدي معكم، وسعيد بتناول موضوع اللي أثار مجموعة من التساؤلات على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العربي في ظل الحالة الراهنة اللي كيعيشها العالم وكتعيشها بلادنا وكل الدول الصعيد العالمي. دونك إذا سمحتوا غنتقاسم معكم نتمنى تكون تتبان لكم مزيان. دونك بسم الله. أول حاجة اللي نقدروا نبداو بها، je pense la meilleure manière d'apprendre, c'est de partager avec les autres le peu de choses que nous savons. هذه يعني مبادرة ديال البوابة اللي غادي تتيح لنا في إطار هذا النقاش اللي سيدور حول الإعداد البدني، باش نتناولوه يعني من مجموعة ديال الجوانب في المجال الرياضي وفي المجال المدرسي على الخصوص. ولكن ما يمكنليش نبدا المداخله ديالي اللي العنوان ديالها لا بريباراسيون فيزيك au milieu scolaire, alternative d'intervention EPS, réflexion avec S sur هذا الموضوع. إذا لاحظتوا يعني العنوان فيه مجموعة ديال العناصر اللي تتحلنا المواضيع مضبوطة ودي ما كونوطاسيون. غادي ناخذوا يعني كلمة بريباراسيون فيزيك وغادي نتناولوها يعني بطريقة مفصلة وعلاقتها بالمجال المدرسي. والتساؤل اللي طرح يعني نطرح بحدة هو est-ce que la préparation physique est une alternative
الحاله اللي تعيشها العالم، واللي يقدر يكون الى التيرناتيف انترفونسيون في مجال التربيه البدنيه في جميع الحالات. دونك المداخله ديالي نبداها avec un hommage للبوابه اللي اعطات قيمه للاستاذ في مجموعه من المداخلات اللي دارتها قبل اليوم، ومجموعه ديال لي برودوي اللي الاساتذه تينشروهم عبر البوابه. خديت بعض المداخلات اللي اثارت انتباهي واللي تناولت مواضيع يعني مضبوطه. فاول اوماج دارته البوابه هو الاستاذ ملي عطاتو لي مويان دو ريفليشير سور l'élaboration d'un projet prévisionnel في اطار التهيئ ديالو ديال المباريات المهنيه. وكذلك كانت ندوه تفاعليه على الميدان الرياضي، على التحكيم في البطولات الرياضيه، واللي شهدت حضور يعني مجموعه الاخوان اللي نكن لهم التقدير والاحترام، اللي صراحه سي دي جون اللي كي بورت لو بي اس et le sport national très haut. كذلك البوابه درت ان اوماج للماده ليديوكاسيون فيزيك ولو سبور بتناولها المواضيع تتهم الرياضه النفسيه، تدريس الماده، وكذلك بعض لي كونسيبت من ضمنهم الاعداد البدني باش تعطي وسائل العمل بمجموعه ديال المشاريع اللي كتهم الماده للاستاذ فيناليزي. وكذلك البوابه تعاملات مع الحاله الراهنه اللي هي الكوفيد، وتنظن اذا ما خطاتش دارت جوج ديال الندوات التفاعليه اللي تكلمات على كيفاش نتصوروا حصه ديال التربيه البدنيه اللي فيها التلقين لابرونتيساج وسط لا بيريود ديال الكورونا فيروس. كذلك عملات مع الحاله الراهنه اون بريزونسيال، كيف يمكن ان نتناول موضوع التربيه البدنيه حضوريا رغم الحاله الراهنه، واللي تناولها مجموعه من الاخوان مفتشين مركزيين اساتذه اللي الحقيقه اضفوا واحد الصبغه قانونيه وصبغه عمليه في الميادين. وبما انني وسمحوا لي طلت شويه في المداخله في المقدمه، بما اني شكرت البوابه، فانا بدوري تنشكر الميدان ديال التربيه البدنيه والرياضه اللي تاح لي انني نبرز في مجموعه ديال النشاطات وفي مجموعه الميادين، وخلاني انني نبدا الحياه المهنيه وانا على 33 سنه ديال التجربه الان، عبر محطات اللي من محطات بطولات مدرسيه محليه جهويه وطنيه دوليه. وتنذكر منهم هاد الصور اللي سمحت لي باش نزور دول عبر العالم ونمشي مع مجموعه الابطال اللي باقي الان يمثلون المغرب في اكبر المنتديات. وهنا كاين على سبيل الذكر ملكه عقاوي، كاين المباركي، كاين الهلالي، كاين موساتي، كاين مجموعه ديال الاخوان، وكاين بينهم احد الاساتذه ديالنا مفتشين اللي نوروا البطولات المدرسيه واللي مثل مدينه سالا ووزاره التربيه الوطنيه المرحوم سراج خليفه. من هذا المنبر تنجددوا الرحمات. ندخلوا للصلب الموضوع ونتكلموا على المداخله غادي يكون en guise d'introduction quelques généralités. On va ensuite entamer le contexte et la place de l'EPS et de l'ASS au sein du système éducatif. Et puis, de suite, on aura une réflexion sur la place de la préparation physique dans notre matière en éducation physique sportive, pour ensuite entamer une petite réflexion sur les caractéristiques de la préparation physique pour que
nos collègues, nos étudiants, les gens qui sont présents parmi nous ce soir puissent avoir une idée sur d'abord la thématique préparation physique. Puis ensuite, on proposera des alternatives d'intervention qui pourront donner des solutions, des alternances, des alternatives en milieu scolaire pour conclure et entamer un débat dans ce sens. Donc, pour parler du scolaire, il faut mettre en exergue ce que c'est que la vie scolaire. Donc, la vie scolaire, il faut la définir et par la suite, définir ses composantes. Ces composantes, lesquelles on retrouve les activités intégrées, on retrouvera les activités d'orientation, de soutien, d'ouverture, donc التوجيه والدعم والتفتح. وفي مجال التفتح on va retrouver notre matière, l'EPS, l'ASS et les activités, on va dire sport. Ensuite, on parlera de la législation, des textes qui régissent la matière, des notes, des circulaires, tout ce qui va avec, dans les conditions normales, et puis en même temps, dans les conditions que nous vivons, à savoir la période de Covid. Puisqu'on parle, on parlera aussi de l'organisation de la scolarité, l'organisation scolaire et l'EPS. Il faut définir ce que c'est que l'éducation physique et sportive pour relever les objectifs organisationnels de cette matière, pour qu'on puisse étaler où on peut retrouver la notion de préparation physique. On retiendra aussi la qualité de nos élèves et leurs caractéristiques, les différents niveaux scolaires, de pratique, l'âge, le sexe, les différenciations au niveau de l'environnement où ils se retrouvent. On parlera des différents APS, athlétique, gymnastique, sport collectif, et on relèvera par la suite les activités qui nous sont permises en ces temps de Covid. Puis, on mettra en exergue aussi le parcours des compétitions au-delà de l'EPS, des cours d'EPS, le parcours des compétitions au niveau scolaire qui part de l'établissement et arrive au national. La préparation physique en elle-même, on la redéfinira, ou la définira, puis on parlera de la notion de préparation physique dans les APS. C'est une autre vision, c'est-à-dire où on peut relever la thématique préparation physique au niveau de chaque APS. Et puis, on parlera de ce que c'est que la qualité physique qu'on peut éventuellement toucher au niveau de chaque APS et les différentes procédures d'intervention selon, bien sûr, les qualités physiques et selon l'approche d'entraînement pour laquelle on a les X ou intégré. On aura d'amples détails tout à l'heure. Et puis, dans ce sens, on se posera toujours la question où peut-on relever le souci de la préparation physique tout en étalant et en parlant du sujet tout au long de cette intervention. Donc, le contexte et la place de l'EPS et de l'ASS, les deux composantes, au sein du système éducatif. Donc, comme nous savons tous, et je reprends mes activités de la vie scolaire, activités de classe, activités intégrées et activités parallèles. Donc, أنشطة القسم, أنشطة المدمجة وأنشطة الموازية. Ce qui nous intéresse, nous, dans ce sens, c'est, comme j'avais dit au début, c'est les activités intégrées. Les activités intégrées se composent des activités d'orientation, les activités de soutien, et puis les activités d'ouverture, où on retrouvera notre matière, les activités sportives et scolaires. Donc là, on a situé nos activités au sein du cursus d'enseignement de façon générale. Et pour en savoir plus, il y a le complément numéro 43 du guide de la vie scolaire où on définit les objectifs généraux, les domaines d'organisation et les fondements de l'activité. Et puisqu'on parle d'activité
physique au niveau scolaire, on va parler automatiquement des textes qui régissent cette matière. On va parler des textes qui régissent la matière. Donc, l'un des premiers textes, enfin, l'un des textes récents qui étale le rôle de l'accès au niveau scolaire, c'est le guide de la vie scolaire, comme je viens de dire, paru en 2008. Il y a le plan d'urgence 2009-2012 qui a mis l'accent sur la place de l'ASS et j'ai pu, on va dire, étaler tout le plan stratégique 2015-2030 où il y a des orientations vagues mais sans préciser en termes et en lieu l'activité ASS. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il existe déjà au niveau des textes et que dans la charte nationale, et puis la loi 3009 et ces textes d'application qui, elle, organise l'activité physique de façon générale, les associations, et puis l'intervention au niveau du sport scolaire. Il y a les orientations pédagogiques. Comme vous savez tous, je ne vous apprends rien, 2007 et 2009, collégial et lycée. Il y a les différentes notes circulaires. Là, je suis en train d'expliquer la place plutôt de l'ASS avant d'entamer, on va dire, les cours d'EPS proprement dit. Donc, dès 2003, de la séance d'ASS. En 2014, on parle de l'organisation du sport scolaire et les cours d'ASS. Et comme chaque année, il y a un programme qui émane de la direction du sport scolaire qui met en exergue le programme national. Là, j'ai mis un ancien programme, 2014-2015. Néanmoins, chaque année, il y a un programme. Et comme cette année, il y a eu un programme exceptionnel de la pratique scolaire pour l'année en cours dans les conditions que nous vivons. Et en principe, le programme, il émane de la direction du sport scolaire en septembre. Cette année, pour les raisons que nous savons tous, le programme est apparu en janvier 2021. Mais ce qui est nouveau, c'est que les activités mises en place ne sont pas les activités traditionnelles que nous avons eu l'habitude de vivre, pour la simple raison que les activités qui ont été programmées, c'est des activités nouvelles, c'est des activités où il n'y a pas de contact, c'est des activités où il y a un respect de la distanciation, un respect des conditions qui peuvent garder on va dire la santé du pratiquant, et c'est des activités qui peuvent être filmées et mise en scène pour être envoyée à responsable de différentes directions techniques. Donc, sans étaler les différentes APS, on aura le temps de le faire tout à l'heure. Et puis, si on parle du sport scolaire, où peut-on situer l'EPS dans ce sens en 2020-2021, c'est-à-dire dans l'année en cours? Il y a eu une, on va dire, mode Kiral 39-2020, où il s'agit d'organisation de l'année scolaire, de façon générale, dans les conditions que nous vivons. Il s'agissait d'organisation des cours, comment on peut les organiser de façon générale, toutes les activités, y compris le PS comme activité, comme discipline d'enseignement. Mais ce qui est nouveau, c'est que au cours de cette note ministérielle, il y a eu un paragraphe où il s'agissait de
activité de révision de consolidation أنشطة المراجعة والتثبيت. والمرحلة مرحلة البرمجة هي 7 سبتمبر 3 أكتوبر. وهذه المرحلة اللي كان عليها نقاش في ندوات سابقة، اللي كان الأستاذ التربية البدنية يأخذها كمرحلة ما يسمى بين قوسين on en reparlera التهيئ البدني العام أو لا PPG. الآن أصبحت مرحلة اللي يعني ثبتت بالنسبة للسنة الدراسية، وتنظن أنها تقدر تكون عادة بالنسبة للمواسم المقبلة لأهداف معينة للمراجعة وتثبيت المكتسبات اللي الإنسان خداها من قبل. وغنرجعوا لهذه الكلمة بالضبط. كذلك جات مذكرة لتدريس التربية البدنية والرياضة. اسمح لي سير بس. مذكرة لتدبير la gestion des cours de PS et l'encadrement du sport scolaire dans les conditions que nous vivons. المذكرة 58 واللي تبنات على مجموعة ديال الظهائر والمقررات ديال وزارة التربية الوطنية. والمذكرة الوزارية 39/20 واللي يعني سطرات على مجموعة خصوصيات نقدروا نتكلموا عليها من بعد بلا ما نطالعوها تو سويت، في إطار التناوب، في إطار الحضوري وما يسمى بالتكوين الذاتي. وهذه مرحلة جديدة في برامج وزارة التربية الوطنية اللي تكون كسنة اللي يعني تعتمد في طريقة التلقين اللي غتسمح أن التلميذ والطالب أنه ياخذ بيده يعني التدريس ديالو والتكوين ديالو. On en reparlera tout à l'heure en détail. Et dans tout cet amas de réflexion, où peut-on placer la préparation physique, surtout en éducation physique et sportive? ديما je me pose la question, où peut-on relever le souci de la préparation physique de كبار هذيك المراسعة اللي كنقولوا فيها فين هو الهم ديالنا، فين غادي نلقاو la préparation physique. Donc partons de la définition de l'EPS. C'est une discipline d'enseignement obligatoire comme toutes les disciplines dispensées dans le cursus scolaire au niveau du système d'enseignement marocain ailleurs, et c'est une partie intégrante de l'éducation générale de l'élève. Mais ce qui relève de cette définition, c'est que pour nous, c'est qu'il utilise les APS comme moyen pour développer les qualités de l'élève. Et je souligne les qualités de développer, et je vais me poser la question, est-ce qu'on a les moyens et le temps nécessaire pour souligner ce terme de développement? On verra tout à l'heure. Donc, il lui permet à l'élève de s'intéresser à sa santé, à la qualité de sa vie et de s'adapter à différents environnements tout au long de sa vie. Là, on va faire la liaison entre le terme développer et tout au long de la vie. Donc, l'EPS, il donne les moyens de réfléchir, les moyens de concevoir, de percevoir, de mettre des choses en place pour pouvoir intégrer tout ce qu'on apprend comme pour le réinvestir tout au long de notre vie. Donc, la liaison, là, il est expliqué et il est explicite en même temps. Et puis, notre système d'enseignement fonctionne par module. Donc, seulement par module. On a 2 modules par année, 2 semestres, où on a un ensemble de compétences. On va voir plus explicitement ces 2 modules et en prenant comme exemple les modules du tronc. Donc, la première année du qualifiant. Module 1, module 2. Je ne vais pas m'intéresser à l'objectif terminal d'intégration, plutôt je vais m'intéresser au titre du module. Équilibre moteur et intégration par la pratique sportive. Gestion de l'effort physique.
Dima, on se pose la question, est-ce qu'il est en liaison par la presse? Est-ce qu'on signifie par cette thématique la notion de préparation physique? D'accord? En descendant plus en bas, on retrouvera toujours dans le premier et le deuxième module du tronc commun, maintien de l'équilibre, c'est une qualité physique. Correction du corps dans les activités retenues, c'est une qualité physique de la notion de corps. Puis, surtout, ce qui est souligné, le renforcement de la condition physique générale. Et vous avez traité amplement cette thématique de la PPG dans une autre intervention. Et là, je vous renvoie vers il existe, il est là. Et on relèvera tout à l'heure, on parlera plus en détail sur le terme renforcement. Est-ce qu'on peut renforcer les qualités physiques durant les horaires et les heures au niveau EPS? Et puis, dans le deuxième, il y a la gestion de l'effort physique, où il est question de gestion des ressources personnelles pour réaliser des performances, donc adopter une stratégie pour la préparation physique. Donc, les deux termes reviennent. Donc, la notion de la préparation physique, elle est légitime, se retrouve dans le texte. Donc, on ne peut pas venir et dire, par exemple, qu'on va programmer, est-ce qu'on peut ou on doit programmer la préparation physique, mais elle est là. La préparation physique, elle est là. Donc, on est dans la légitimité, on respecte les textes. On va parler de اللغة العربية parce qu'il y a les termes اللغة العربية هي اللغة باش تكتب لي تكست اللي عندها plus de connotation. Donc دائما في الجدل المشترك غنشوف الجزء الأولى ونمشيو ce qui est en gras, ce qui nous intéresse, surtout au niveau des compétences spécifiques du module, تقوية اللياقة البدنية العامة, donc la préparation physique générale. وفي المجموعة الثانية التهيئ البدني الخاص بالأنشطة البدنية والرياضة. Donc les deux composantes de la préparation physique, ils sont là dans les deux modules du tronc commun. Sachant que la préparation physique de façon générale, c'est une thématique. Et lorsqu'on la décortique, on la décompose, on peut parler de préparation physique générale, spécifique, de compétition, de transition, extensive, intensive. Toutes ces thématiques, on les expliquera plus en détail, mais la thématique, elle est là dans les textes. Donc, il n'y a pas à avoir honte de programmer des séquences au sein de nos cycles d'enseignement où il s'agit d'essayer de renforcer la condition physique, soit générale, soit spécifique. Et la même chose, si on continuera sur tous les textes, on retrouvera toujours la même chose. Première année de baccalauréat, الجهد البدني والإنجاز الرياضي, l'effort physique et la compétence, la réalisation sportive. Et puis, l'indifferent, les badani ou la mardoudia, l'explosivité et le rendement. Et puis, juste en bas, des thématiques qui ont retenu, on va dire, les أثاروا الانتباه ديالي ou les qui font l'actualité actuellement au niveau de la programmation et l'alternance du présentiel et de l'auto-formation. هو كلمة استراتيجيات فردية بالنسبة للمجزوءة الأولى. Donc déjà, on est sur la stratégie individuelle, sur le fait de réfléchir sur ce qu'on fait et de préparer son engagement moteur pour prétendre renforcer ses acquis. Et puis dans le deuxième module, on trouve اكتساب تقنيات وقدرات التحكم في وضعيات معقدة. Donc déjà, on vous renvoie sur les connaissances scientifiques. Et là, je parle de compétences spécifiques au module pour les apprenants. Donc on est dedans sans le savoir depuis que le texte existe. Mais il faut se retrouver, il faut essayer de piocher dans le texte pour justifier et argumenter son intervention. La même chose pour la deuxième année baccalauréat, on retrouvera
toujours le sens de la responsabilité. On est dedans, dans l'auto-formation. النجاح والإبداع الحركي والرياضي وتنهضروا على التفوق الرياضي. Donc l'excellence motrice, الاستقلالية في التعلم, l'indépendance. Tous les termes, ils sont dans les textes. J'ai fait ici un tableau récapitulatif des différents niveaux. Là, j'étais sur le qualifiant. On peut retrouver la même chose au niveau du collégial. Et j'ai relevé, on va dire, un mot qui résume de façon générale les compétences de chaque module pour chaque année scolaire dans l'activité athlétisme, puisque c'est l'activité qui est à l'honneur durant cette période de Covid. Donc, il s'agit pour le tronc commun, d'abord pour le collégial, on va dire de construction dans un premier temps, puis de consolidation, puis de réalisation. On est en plein dedans dans les thématiques de la préparation physique. Puis on est surtout au niveau du qualifiant, on est sur la maîtrise globale du corps, sur la maîtrise pour performer, et puis sur la maîtrise et stratégie. Donc, on est sur l'indépendance, sur l'intégration de l'enfant, qu'il soit acteur dans ces différentes pratiques et son développement moteur. Et on retrouve dans les différents modules des thématiques qui parlent de la préparation physique. Je vous laisse les slides pour dénicher les termes qui sont en rouge et qui parlent précisément de la préparation physique. Donc, questionnement, je vais poser quelques questions et on va essayer de répondre en fin d'intervention sur ces différentes questions. D'abord, peut-on parler d'apprentissage lorsqu'on parle de préparation physique? Je précise, terme apprentissage. Peut-on se retrouver en évaluation? Parlerons-nous de cycles spécifiques en préparation physique ou parlerons-nous d'une préparation physique intégrée au sein des différentes activités pensées dans le cursus scolaire? Parlerons-nous de niveau dans la pratique? Nos élèves arrivent chez nous avec un passif. Donc, on n'a pas le même niveau de pratique. On va essayer d'y répondre à la fin de notre intervention. Et puis, on parlera de la différenciation de l'âge chronologique, biologique, et des choix des activités qui sont à l'honneur dans ces temps-là. Et on parlera du terme développement. J'ai essayé de mettre dans les extrémités deux termes à connotation, deux termes opposés qui se retrouvent et qu'on va essayer d'expliciter plus amplement tout à l'heure, terme apprentissage et terme développement. Donc là, on passe, on ne peut parler de préparation physique sans parler des fondamentaux de la préparation physique, et je vais essayer de faire un survol sur les qualités physiques de façon à mettre la lumière sur les différentes qualités. Je sais qu'il y a parmi nous des étudiants, parmi nous des professeurs qui ont la vocation et qui veulent se lancer dans la préparation physique. Donc, je vais essayer de survoler les différentes composantes des fondamentaux de la préparation physique en posant un ensemble de questions. Et puisque je suis dans le foot et en football, on joue à 11, donc je vais poser 11 questions. La première question, c'est qu'est-ce que la préparation physique? Donc, de façon générale, c'est des procédures d'entraînement de qualité physique pour une activité pratiquée. On choisira les activités physiques tout à l'heure. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas tout le texte, mais c'est surtout les termes à connotation qui sont rouges. Donc, c'est des procédures d'entraînement d'un ensemble de qualités physiques dans une activité pratiquée.
Et puis, ma deuxième question serait, quelles sont les qualités physiques visées dans le domaine de la préparation physique? Donc, on va les énumérer de façon rapide. C'est l'endurance, la force, la vitesse, la coordination, la mobilité ou souplesse, le gainage, les qualités de récupération qui font maintenant l'apogée on va dire, des interventions au niveau de la préparation physique, parce que c'est une qualité aussi des qualités de récupération. Et puis, peut-être, il y a d'autres qualités qui vont, sur lesquelles on mettra la lumière ultérieurement. Ma troisième question, c'est de définir ce que c'est que l'endurance et comment on peut la solliciter. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer M. Gacan, qui a défini l'endurance dans l'aptitude qui permet à tout individu d'effectuer le plus longtemps possible une activité physique sans baisse de performance. Weineck, lui, a défini l'endurance comme la capacité de résister à la fatigue. Donc, c'est deux définitions différentes, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de parler des sources énergétiques responsables du fonctionnement musculaire pour un effort d'endurance, qui, lui, il sollicite un apport de substrat énergétique qui est alimentaire et qui concerne le niveau de sollicitation de cette endurance et qui provient qui est l'oxygène. Donc, on est à cheval entre l'aérobie et l'anaérobie pour produire la seule et unique, on va dire, source d'énergie qui est l'ATP. Elle est synthétisée grâce à 3 voies énergétiques et j'ai mis un point d'interrogation parce que là, selon le critère choisi, on pourra définir le nombre de voies énergétiques. Si je vous dis la présence d'oxygène, vous allez me dire il y a un système aérobie, un système anaérobie. Donc, ça devient 2 voies énergétiques. Si je vous dis acide lactique, vous allez me dire il y a les voies lactiques et les voies lactiques. Si je vous dis avec les composants de l'endurance, on peut aller jusqu'à 6 voies, c'est-à-dire la première voie, je vais dire tout doucement, anaérobie alactique, sa partie puissance et sa partie capacité. On passe à la deuxième filière énergétique, la filière anaérobie lactique, sa partie puissance, sa partie capacité. Ça nous fait 4. Et puis la partie aérobie, sa partie puissance, sa capacité. Donc, selon le critère choisi, on peut répondre à cette question différemment. Là, je vais passer rapidement pour définir ce que c'est que la puissance et ce que c'est que la capacité. La puissance étant le débit et la capacité étant le réservoir. Donc, je ne vous apprends rien. Je pense que toutes les personnes qui sont présentes ici ont une idée sur ce que c'est, ou peuvent différencier ce que c'est que la puissance et la capacité. Concernant l'âge d'invention, on sait que on commence très tôt la capacité et la puissance. On ne peut intervenir dans ce secteur qu'à partir de 13-14 ans. Les méthodes d'entraînement pour l'endurance, on parlera de méthodes continues, faire des séquences de 10 minutes, de 12 minutes, de 6 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes, 2 fois 15, 3 fois 15. Un travail variable, c'est-à-dire je varie le temps. Un travail intermittent, il s'agit de garder, on va dire, des pulsations très relevées sans récupérer complètement pour reprendre un autre exercice. Et puis, la méthode par intervalle qui, elle,
et spécifique au niveau d'athlétisme, et on en reparlera tout à l'heure. Puis, la méthode de compétition où il s'agit de faire un travail intégré. Ma quatrième question touchera la force. De quelle force parle-t-on? Donc, pour définir la force, il faut définir le contexte où il se trouve. Et puis, elle est sollicitée différemment selon les régimes de contraction musculaire. Je ne vous apprends rien. Le concentrique, il s'agit de rapprocher les extrémités d'une articulation. L'excentrique, où il s'agit de les éloigner. La pliométrie, c'est une composante qui essaye de joindre l'excentrique. C'est une liaison entre l'excentrique et le concentrique. L'isométrie, pas de mouvement. Et puis, les nouvelles tendances, le statodynamique intense, statodynamique de temps. Et les spécialistes savent de quoi je parle. Si jamais certaines personnes veulent qu'on en parle tout à l'heure, on en reparlera. Et pour parler de force, selon sa place au niveau du triangle d'or, on parlera de force endurance, force vitesse, force selon le pourcentage de ce qu'on appelle l'ARM, la répétition maximale. Et l'ARM, c'est le fait de pouvoir développer une charge entre une ou deux, on va dire jusqu'à 2 fois maximum. On parlera aussi de coordination intramusculaire et coordination intermusculaire selon le pourcentage de cette RM. Donc, je vais essayer de passer ici. L'explosivité, pour prétendre la toucher, on est aux alentours de 38 à 40% de cette charge maximale. Supposons, on parle ici d'entraînement, qu'un athlète ou un sportif développe 100 kg dans un squat comme RM, comme répétition maximale. Donc, pour prétendre travailler l'explosivité, on lui demande de développer 38 kg ou 40 kg, un nombre de répétitions bien exact, avec une vitesse bien exacte pour dire qu'on est en train de développer l'explosivité. Donc, ces différents procédés d'entraînement, bien sûr, ils sont spécifiés grâce à un ensemble de paramètres qui sont toujours présents dans la quantification de la charge et dans tout ce qui peut être en relation avec les méthodes et les procédés d'entraînement, à savoir l'intensité de la charge, le nombre de répétitions et de séries, le rythme d'exécution, je viens de le dire, la durée et la nature de la récupération. Donc, ma cinquième question touchera la notion, ce qu'on appelle la notion de vitesse et sa place au niveau du triangle d'or, donc vitesse, endurance, force, et comment on peut la mobiliser. Si on définit la vitesse comme étant faire une distance avec le temps, ça serait se réduire à son aspect descriptif, parce que ce n'est pas que ça la vitesse. D'accord? Donc, on parlera de vitesse cyclique et de vitesse acyclique. Courir une distance de 30 mètres avec le moins de temps possible, c'est une vitesse cyclique comme en athlétisme, mais il y a la vitesse acyclique dans les sports collectifs, dans les différentes APS, où il s'agit d'exécuter un mouvement, un parcours varié avec le moins de temps. Donc, on parlera ici de vitesse acyclique, mais aussi on parlera, dans le domaine de la vitesse de perception, d'anticipation, de décision, de réaction, de mouvement. Et on peut aussi parler en décomposant la vitesse en vitesse de démarrage, vitesse proprement dite, toutes les composantes du cycle vitesse.
On en reparlera plus. Donc ici, on est sur une vitesse linéaire où il s'agit de courir 10 mètres linéaires, mais aussi on peut retrouver ce qu'on appelle la vitesse, comme je viens de dire, asymétrique ou encore angulaire ou vitesse de coordination, où il s'agit de faire ici 30 mètres, mais de façon aléatoire, de façon variée. Elles dépendent de la nature des fibres. Et pour la développer, elle tient compte de certains paramètres qu'on devrait mobiliser, mettre en exergue, mettre en valeur. C'est la commande neuromusculaire, c'est l'élasticité du muscle et de tendons, c'est les facteurs sensoriels, cognitifs et psychiques. Donc, ici, on ne parle pas de VMA, mais on parle de vitesse maximale. Il s'agit de faire parcours une distance avec le moins de temps possible, avec le plus d'aisance, mais avec de la concentration, avec de la vigilance pour ne pas se blesser. Mais donc, on est sur un exercice maximal. Pour l'améliorer, je reviens et je dis, il s'agit d'une action maximale. Il s'agit d'un temps de récupération entre les répétitions qui est complet. Et on peut dire qu'on peut le calculer de 15 à 20 fois le temps de travail. Si je fais une distance, on va dire sur 2 secondes, sur 3 secondes, sur 4 secondes, pour pouvoir récupérer complètement, il faut multiplier les 2, 3 ou 4 secondes par 15 ou 20 fois. Explicitement, si un exercice dure 3 secondes, pour reprendre l'exercice, il faut que l'élève récupère 45 secondes ou 1 minute avant de répéter le même exercice de vitesse. Ma 6e question, elle est sur la coordination. Qu'est-ce que la coordination? La coordination, comme le définit Olivier Bourquin, étant la combinaison de contractions. Je souligne les termes en gras et en rouge, contractions musculaires, qui sont faites, exécutées correctement, soit de façon séparée, ensemble ou en alternance. Donc, c'est ce qu'on appelle la coordination inter- et intramusculaire. Les composantes de la coordination, on les prénomme ordre, sont orientation, توجهات, les équilibres, توازنات, le rythme, الإيقاع, et réaction de الفعل et la différenciation. Donc, 5 termes où la première lettre nous donne ordre et on va les expliciter tout de suite. Donc, orientation, c'est dans l'espace et le temps. À droite, à gauche, devant, derrière, au bas, etc. La réaction au doute le fait, je pense que c'est clair. Et puis, la différenciation, c'est pouvoir traiter de manière différente les informations par les organes de sens, auditifs, tactiles, visuels, donc les différents organes de sens. Je différencie ces informations, je les traite dans un contexte pour répondre à une situation précise. Et puis, les 2 facteurs de coordination qui nous restent, à savoir le rythme, et l'équilibre. Rythme lent, rapide, l'élève doit intégrer cette notion de rythme. Puis, équilibre qu'on retrouve à tous les niveaux de pratique, au niveau on va dire de la pratique physique, à tous les niveaux. EPS, ASS, vie de tous les jours. Donc, il est là, présent, équilibre, équilibration. Ma 7e question, c'est la notion de souplesse et de mobilité. Et là, c'est tout un débat.
L'essentiel pour l'instant, c'est, on peut le définir comme la capacité de faire des mouvements de grande amplitude avec le plus d'aisance, et qui, lui, il mobilise et il est tributaire de deux paramètres, la mobilité articulaire et la capacité d'étirement. La première dépend des articulations et des disques vertébraux. La deuxième, elle touche les muscles, tendons, ligaments et capsules articulaires. Donc, je vais passer ici. La souplesse, elle permet de rendre efficace et d'améliorer tous les gestes techniques à tous les niveaux. Donc, dire que la notion de souplesse, elle est là, elle est présente à tous les niveaux et qu'il nous rend, disons, l'apprentissage facile des éléments techniques à tous les niveaux, mais aussi, il nous permet de prévenir les accidents et de prétendre garder cette thématique de sécuritaire toujours en vue durant nos séances de PS. Donc, je répète, la mobilité et la souplesse, c'est tout un débat. On parlera de type de souplesse. Quel type de souplesse? Il y a un ensemble de définitions sur les souplesses. On les explicitera, si vous le voulez bien, tout à l'heure au niveau des départs. Et puis, quand on l'a travaillé, on travaillait la souplesse au début de la séance, au milieu de la séance, après la séance, au début d'exercice, au début d'une compétition, au milieu, après, mais aussi quelle souplesse pour quel sport. Il y a des souplesses et des types de souplesse spécifiques à chaque activité. Et puis, on se posera la question, la place de la souplesse au niveau de la performance sportive de façon générale et les dérives de la souplesse. Ma 8e question, c'est la notion de gainage. C'est une contraction synergie des parois, les abdominaux, donc droit et transverse, qui nous permettent de tonifier cette sangle abdominale qui est le centre de puissance, cette sangle abdominale qui nous aide à transmettre toutes les forces corporelles du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et puis, pour ce faire, on doit et on est obligé d'avoir une maîtrise de type d'articulation sollicitée à tous les niveaux du corps. Maintenant, on parle au niveau du gainage, au niveau d'autres articulations autres que la sangle abdominale. Donc, c'est des réflexions nouvelles qui font un compromis entre souplesse d'un ensemble de muscles et sa force. Donc, il ne faut pas être trop souple, il ne faut pas être trop fort. Donc, c'est un compromis entre les deux pour pouvoir avoir des muscles fonctionnels dans un contexte bien défini pour un sport bien déterminé. Je passe ici. Ma 9e question. Est-ce qu'on est obligé de tenir compte de la spécificité de l'APS dans notre approche au niveau de la préparation physique? Et je souligne toujours, j'utilise le terme préparation physique et non pas préparation athlétique ou condition physique. On saura tout à l'heure pourquoi. Bien sûr, la première approche, c'est de ressortir la logique de cet APS, ces problèmes fondamentaux, pour mettre en valeur et mettre en exergue les clés physiques dont il dépend pour la haute performance. On se réfère au triangle d'or et on identifie l'APS rapport à ce triangle d'or qui nous permet de placer cette activité dans un pôle plus que dans l'autre et de relever les qualités physiques qui sont les plus influents au niveau de la performance. Donc, on prendra quelques exemples rapidement. Pour le volleyball, par exemple, les qualités physiques principales du volleyeur, c'est la puissance, donc, qui fait la liaison entre vitesse et force.
dans le triangle d'or qu'on vient de voir, et puis l'agilité et la coordination. Donc, c'est des qualités, c'est des capacités physiques qu'on relève au niveau du volleyeur de haut niveau. Et puis, il y a des qualités physiques secondaires qui ne sont autres que l'endurance et la souplesse. C'est des qualités physiques qui reviennent, qu'il faudra savoir toucher, développer, maintenir, renforcer pour prétendre former, on va dire, préparer un volleyeur. Là, on est au niveau de l'ASS. Et puis, pour la phase de préparation, on met l'accent prioritairement sur le travail de la vitesse de réaction. Le volleyball, c'est un sport réactif où la vitesse de la balle est tellement forte qu'on est obligé d'être au bon endroit et, on va dire au meilleur moment. Il s'agit aussi d'être très souple et coordonné, donc agile, rashaqa ou tarasuq, dès le début de la forme du joueur. Et sur la notion de force, on est obligé de faire un travail sans charge à partir de 14 à 15 ans pour prétendre préparer un volleyeur. Les charges additionnelles, on peut les toucher qu'à partir de 15-16 ans. Et puis de manière secondaire, l'endurance à partir de 14-15 ans, ça c'est essentiel. Tenant compte au niveau de la souplesse des transformations morphologiques à la puberté, des difficultés de ces transformations qui différencient les différents intervenants, les différents apprenants au niveau de l'entraînement, au niveau des séances de PS. Nous savons tous qu'on est à cheval entre deux pics pubertaires au niveau du collégial et au niveau du qualifiant, et qu'il faudrait tenir compte de ces transformations, de ces difficultés pour essayer d'être le plus possible juste dans nos interventions. Pour le handball, j'ai choisi deux activités comme ça, et pour, on va dire, espérant que cette pandémie se termine, on a déjà une réflexion sur un ensemble de pratiques collectives, mais aussi on aura le temps d'expliciter encore plus les activités athlétiques. Donc, c'est un sport de vitesse, de déplacement et d'exécution, d'enchaînement, d'action rapide, de freinage et d'arrêt de déplacement. Là, ça nous renvoie vers la qualité d'appui, la notion de déplacement qu'il faudrait maîtriser de plus en plus. Et puis, c'est un sport de contact, d'engagement et de fixation. Donc, c'est un sport où il faudrait toucher jusqu'à un certain niveau la notion de force. C'est un sport de spécificité comme tous les sports collectifs. Il y a ce qu'on appelle le specific post, où il faut former des élèves ou des athlètes selon leur poste avec des qualités physiques spécifiques, avec une dépense énergétique très importante. Les qualités physiques, c'est pas du handball, la vitesse, la force-vitesse. Et puis, au niveau de la filière énergétique, on est sur les deux premières filières énergétiques comme filière essentielle, donc je dis bien principale. Et pour les qualités physiques secondaires, on retrouve la troisième filière énergétique qui est l'aérobie. Bien sûr, les qualités de souplesse et de gainage sont là, de coordination sont essentielles pour l'handballeur. En basketball, un sport de vitesse, d'enchaînement, d'action rapide, de réaction, d'anticipation, de freinage. Donc, on revient et on dit que la qualité d'appui est essentielle. Et il faudrait mettre l'accent sur cette notion qui nous renvoie vers, bien sûr, un travail de proprioception, de coordination. Donc, c'est un sport de lucidité et de contact. Ça nous renvoie vers le travail de force. Et puis, d'adresse, dextérité, de justesse technique. Toujours, cette spécificité au poste nous revient. Et ce qu'on peut relever d'important au niveau du basketball, c'est un sport multidirectionnel. Donc,
qui sollicitent les articulations de la cheville et des genoux de façon permanente et de façon variée dans les différents sens, qu'il faudrait préparer nos élèves et nos athlètes à renforcer ces différentes articulations avec une dépense énergétique importante. Donc, les qualités essentielles sont, comme tous les sports de haut niveau, au niveau des sports collectifs, la vitesse de réaction, la qualité d'appui, force des membres inférieurs et des membres stabilisateurs, renforcement et gainage, et puis un travail intermittent relevé au niveau du travail d'endurance. Ma 10e question et avant-dernière question, ça serait comment on œuvre correctement tout ce qu'on a vu. Donc là, ça nous renvoie au niveau de la planification et ça pose une problématique de la programmation au niveau de l'EPS et au niveau de l'ASS. Comment prétendre faire une programmation où on prétend développer, maintenir, renforcer les qualités physiques au niveau des cours d'EPS et la même question au niveau de l'ASS. On va essayer d'y répondre après avoir défini ce que c'est que la planification, qui est une réflexion pour justifier moyens selon les objectifs visés. Donc, il s'agit de réfléchir et concevoir un plan de travail tenant compte de l'âge, du niveau de pratique. Si on parle des cours de PS, il a un certain niveau. Si on parle d'ASS de masse, c'est un autre niveau. Si on parle d'ASS d'élite, c'est un autre niveau. On parle d'âge, selon là on se retrouve collège ou lycée, mais l'âge aussi, si on est au niveau des cours de... Là, on peut aller d'âge biologique et d'âge chronologique, alors qu'au niveau des cours d'ASS et de masse et d'élite, on est supposé réfléchir sur âge de pratique. Et puis, sur l'infrastructure dont on dispose et des exigences de cette discipline que nous intégrons à nos élèves, et bien sûr du calendrier des compétitions dans lesquelles on se retrouve. Mais cette programmation, il est différente selon si on est dans un sport individuel ou un sport collectif. Elle nous permet de contrôler ce qu'on fait et réfléchir sur nos interventions de façon à être le plus juste possible, le plus pragmatique au niveau de nos interventions. Donc, exemple de planification. Et là, je reviens sur ce qui a été dit bien longtemps au niveau de la préparation physique de façon générale. Elle est là, mais elle est répertoriée par rapport à ces différentes parties, ces périodes, les périodes qui déterminent cette préparation. Soit on parlera de périodes préparatoires ou de préparation et de période de pré-compétition, puis période de compétition. Et dans cette période préparatoire ou de préparation, on se retrouve la préparation physique, elle est spécifique. D'accord? Et puis on parlera aussi de période extensive, période intensive, période spécifique ou phase explosive. C'est une façon de répertorier, de classer la préparation physique. C'est des périodes. Et ce n'est pas des préparations physiques différentes. C'est des périodes dans la préparation physique. Et puis, à partir de là, on parlera de blocs à dominante. Dominante force, dominante technique, dominante endurance, etc. On parlera des différents blocs. Là, je ne vous apprends rien, mésocycle, microcycle. On arrive même au nanocycle. Donc, c'est composante de la préparation physique. Et là, j'ai un petit tableau récapitulatif qui nous renvoie vers Jean-Pierre Heger, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant 3 mois en Suisse, dans ce laboratoire, et puis qui nous a permis vraiment de maîtriser cette notion de